Fatihah. Ala ma nawahu abauna wa masyayikhuna fi qiraatihim al-latifiyah wa ala ma nawahu khususan abuna Syekhuna Abu Yasaid Ahmad bin Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani wa ala ma nawailahu jami'an min khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Latif ya Latif Latif ya 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 dari kanan ya Latif 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 tidak ya Latif 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 ya Latif
Ya Latif, 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 Latif, Ya 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 Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها من جميع الخيرات في الحياة وبعد وعلى آله وصحبه
وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على نور الأنوار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله وصحابه عدد نعم الله وإفضاله. إني أسألك بم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا يا عظيم. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار علوم آدم فعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فرياد الملكوت بزهر جماله وهياد الجبروت بفيض ولا شيء إلا وهو به منوط فذهب كما قيل الموصول صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليه وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة وأقرأ بها من موارد الفضل واحملني على سبيله على الباطل فأدمغه في بحار الأحدية وانشرني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر وحده حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. واجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن. اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل الله
الله الله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا الصلاة والسلام عليك يا سيدي حيلتي أدركني سريعا الصلاة والسلام عليك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله أدركني صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري والإمام الزبيدي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال كتاب فضائل القرآن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن به عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت به أخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزل ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزل إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه. عن فاطمة رضي الله عنها قالت أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه
illa hadara ajali. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Nah, di hadis yang panjang tadi, hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Hisham bin Hakim membaca surat Al-Furqan di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi kata Sayyidina Umar, pas aku dengar bacaan Hisham ini beda dengan qiraat atau dengan Al-Quran yang Nabi pernah membacakannya kepada aku. Jadi beda. Akhirnya kata Sayyidina Umar, fakitu usawiruhu fi sholat. Hampir aku ini narik dia lagi sholat. Cuman aku lihat dia lagi sholat, sabar, aku tahan. Sampai dia selesai sholat, falababtuhu biridai. Apa bahasa gitu, dicengkeng sama Sayyidina Umar. Bajunya itu. Karena Sayyidina Umar cemburu. Siapa yang ngajari kamu Al-Quran? Siapa yang ngajari kamu qiraah ini atau bacaan ini? Surat Furqan. Kata Hisham, Nabi. Kata Sayyidina Umar, kadzab, tak bohong. Aku diajari Nabi, dibacakan Nabi surat Furqan, beda dengan yang kau baca. Akhirnya digeret sama Sayyidina Umar sampai menghadap Nabi Muhammad SAW. Arsilhu, Nabi pas melihat itu, wahai Umar, lepas dulu. Tangan tuh lepas, jangan dicekek begitu. Dilepas sama Sayyidina Umar. Kenapa? Cerita Sayyidina Umar. Iqra ya Hisham, baca coba wahai Hisham. Hisham baca depan Nabi. Kata Nabi, hakadha unzilat. Iqra ya Umar. Sayyidina Umar baca lagi depan Nabi. Hakadha unzilat. Sama Nabi. Innal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf. Quran ini turun dengan 7 lahjah. Ini pernah kita bahas di YouTube kita ada, di channel Jalsah masih ada kajian Ramadan tahun kemarin. Bahwasanya Quran itu turun dengan 7 lahjah, 7 logat. 7 logat. Bukan 7 qiraah. Beda ini. Beda dengan 7 qiraah. Jadi 7 lahjah itu bukan 7 qiraah. 7 ahruf atau 7 lahjat adalah 7 logat. Dan itu tidak ada lagi sekarang. Udah selesai di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Di zaman Nabi masih ada. Apa itu 7 lahjat misalkan? Jadi artinya sama, cuman lafadznya beda. Kesini misalkan. Kesini itu ta'al. Bahasa Arabnya kesini ta'al. Juga bisa arti kesini halumma. Nah itu maksudnya. Di lahjat Quraisy misalkan kesini pakainya kalimat ta'al. Kalau di lahjat misalkan Bani Bakar atau di lahjat lain kesini halumma. Al-Quran turun dengan 7 lahjat itu. Makanya Sayyidina Umar ketika dengar Hisham baca Al-Quran di surah Al-Furqan heran. Kok ada lafaz-lafaz yang beda? Gitu. Sampailah Sayyidina Umar marah. Tidak taunya begitu Al-Quran kata Nabi diturunkan. Mengikuti 7 lahjat. Disebutkan sama ulama seperti Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Itqan fi Ulumul Quran. Disebutkan apa lahjat itu. 7 lahjat. Tapi tentunya bukan beda dari awal sampai akhir ya. Bukan dari Al-Fatihah sampai An-Nas ada 7 Quran beda. Tidak. Hanya beberapa kalimat yang mereka beda. Begitu. Jadi kalau kalimat kesini itu setiap qabilah punya lahjah sendiri, di situ Al-Quran turun dengan 7 lahjah tersebut. Jadi bukan dari awal kalimat Al-Quran sampai akhir beda semua. Seperti ada 7 Al-Quran, tidak. Hanya beberapa kalimat. Dan itu selesai atau tidak dipakai lagi ketika di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman menggabungkan Al-Quran yang dari 7 lahjat jadi 1 lahjat. Begitu. Karena kata Sayyidina Utsman, alasannya sekarang udah banyak masuk Islam, sekarang Quran udah menyebar, malah kalau kita biarkan 7 lahjat ini nanti takut pecah belah umat Islam. Akhirnya sama Sayyidina Utsman dipanggil Katibul Wahyi, penulis wahyu, waktu itu masih ada Zaid bin Thabit. Kata Sayyidina Utsman, kalau ada perbedaan antara lahjat di dalam Al-Quran, maka tetapkanlah lahjat Quraisy. Karena lahjat Quraisy pasti lahjat yang paling fasih. Jadi misalkan
Ke sini tadi ta'alau. Ada kan di Al-Qur'an kul ta'alau. Ada kan kalimat itu. Misalkan di dalam kalimat tersebut ada 3-4 lahjat, yang tiganya hapus, tetapkan lahjat Quraisy. Gitu. Jadi yang sampai sekarang masih ada, itulah lahjat Quraisy. Kenapa dipilih lahjat Quraisy? Karena lahjat Quraisy itu Quraisy, Nabi Muhammad SAW dari Quraisy. Jadi pasti paling fasih. Makanya dipilih lahjat Quraisy. Beda 7 qiraah, beda lagi. Jangan kita salah sambung. 7 lahjat beda dengan 7 qiraah. 7 lahjat itu di zaman Nabi Muhammad dan selesai di zaman Sayyidina Utsman. Udah, tidak kata lagi 7 lahjat, cuma 1 lahjat, lahjat Quraisy. Kalau 7 qiraah di zaman tabi'in, 7 qiraah itu di zaman, kalau tidak salah, yang paling tua itu murid dari muridnya Abdullah bin Abbas. Itu yang memiliki 7 qiraah. Yang paling tua, yang paling pertama kali adalah murid-muridnya Abdullah bin Abbas. Berarti tabi'in. Itu baru mulai ada 7 qiraah. Beda. Jadi 7 qiraah beda, 7 lahjat beda. Beda. Kalau 7 qiraah cara bacanya. Kalau lahjat itu kalimatnya. 7 qiraat itu taruh baju. Misalkan wadduha jadi wadduha. Nah, itu kan tulisannya sama. Kalau wadduha jadi wadduha. Misalkan illal ladzina amanu. A-nya dibaca hamzahnya. Kalau ada qiraah illal ladzina amanu langsung gitu. A-nya kayak enggak jelas, kan ada begitu. Eh, itu tulisannya sama, cuman cara bacanya beda. Itu 7 qiraah. Kalau 7 lahjat tidak, kalimatnya beda. Cuman bukan dari awal sampai akhir, beda di beberapa tempat kalimat. Dan itu semua diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW tashilan di sahabat agar lebih gampang untuk sahabat yang mempunyai 7 lahjat tadi. Dan 7 lahjat itu kabilah-kabilah yang besar, bukan semua kabilah ada, tidak, kabilah-kabilah yang besar. Nah, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa radhiyallahu anhu kana fa qara'a surata Yusuf fa qala rabbi ma hadza qadira qala qara'tu ala Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. fa qara'a hatta wa wajada fi al-qabri fa qala ajma'u an hadha al-qabri tamila wa tasawwara al-khamra wa daraba al-khamra. Sallallahu alaihi wasallam. Naam. Walladzi nafsi biyadihi. Sallallahu alaihi wasallam. Naam.
Jadi ini termasuk ta'awudz Nabi Muhammad SAW. Setiap beliau mau tidur, kata Sayyidah Aisyah, beliau jama'a kaffai, tangannya dimainikan. Tsumma nafatha fihima, Nabi begitu ludah kecil di tangan tadi. Baru habis itu dibaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, sama qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu Nabi usap ke badan beliau sebanyak 3 kali. Nabi lakukan. Tangan tuh 3, habis di ludah baca 3 surat tadi, sekali-sekali usap, lakukan lagi. Tangan tuh gitu 3 kali. Itu termasuk isti'an atau berlindungnya Nabi ketika beliau mau tidur. Sunnah, nah. Atau di riwayat lain disebutkan oleh Imam Syarqawi dari Sayyidah Aisyah, idashtaka. Jadi bukan hanya pas tidur pas beliau juga lagi sakit dalam badan misalkan begitu. Jadi surat kulhu ini di hadis sebelumnya seperti sepertiga Al-Qur'an. Surat Qul Huwallahu Ahad. Al-Mu'awwidzatain itu surat yang turun ketika Nabi kena sihir. Nabi itu pas awal hijrah ke kota Madinah, Yahudi Labid, kalau namanya Labid, itu menyihir Nabi Muhammad SAW. Dia ini dukun, dia sihir Nabi. Hadisnya di Bukhari ini. Nabi kena sihir. Cuman kata Sayyidah Aisyah, Nabi kena sihir tidak sampai mengganggu ruhani beliau. Tentu dijaga sama Allah. Tidak sampai mengganggu wahyu. Nabi tidak lupa Al-Quran, tidak. Cuman kata Sayyidah Aisyah, yang Nabi lakukan atau efek yang kena ke Nabi, kadang Nabi itu lupa, tadi aku udah minum atau belum. Nah, habis minum, lupa Nabi, kayak linglung. Habis minum, lupa. Tadi aku minum belum ya? Nah itu, padahal sihirnya kuat. Sihir Yahudi kuat. Kita punya guru di Mekah itu, Syekh Muhammad Umdah. Beliau mengatakan, jin yang paling sadis, jahat, jin Yahudi. Jin itu kan ada Muslim, ada Kristen, ada Yahudi. Jin yang paling jahat kata beliau ini tabib. Tapi bukan tabib dukun yang ngaco-ngaco itu bukan. Beliau hafal Quran dan beliau banyak hafal hadis. Punya sanad faqih Hanafi, mazhabnya Hanafi, luar biasa alim. Kita belajar sama beliau tiap Senin dulu. Baca Sunan Ibn Majah. Alim luar biasa. Tabib. Itu beliau mengatakan bahwasanya paling susah aku ngadepi jin dari Yahudi. Paling ngeyel, paling tekak, paling jahat. Jin dari Yahudi. Jadi Yahudi itu bukan manusianya yang kayak itu. Jinnya juga sama. Bukan manusianya, jinnya juga sama. Nah, jadi Nabi pas hijrah ke Madinah yang beliau hadapi musuh dalamnya Yahudi, yang zahir, yang tampaknya jin Yahudi, penyihir dukun. Jadi kuat sihirnya Yahudi. Aduh sihir. Nabi terkena sampailah beliau tidur dan mimpi. Beliau tidur mimpi, ada yang mengarahkan Nabi untuk ke satu sumur. Ceburi sumur itu kau akan temukan seperti bungkusan. Di situ ada yang ikat-ikat itu. Betul dicelemi sumur itu, sumur yang ma'ruf ditemukan. Ketika dilepas, Nabi ngaso cak badannya lepas disihir gitu. Ini di Bukhari ada cerita. Nah, disitulah Allah turunkan al-mu'awwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Itu untuk menjaga kita dari penyakit, dari sihir. Karena ayat ini turun, surat ini turun, Allah berikan untuk Nabi Muhammad agar beliau terjaga dari sihir. Nah, jadi kalau sebelum tidur takut kena sihir, ya baca itu, amalkan. Atau pas lagi sakit, nah, Sayyidah Aisyah. Riwayat Sayyidah Aisyah beliau mengatakan, idashtaka ayya maradin yaqra' ala nafsihi bil mu'awwidat wa yanfus. Nabi itu kalau lagi ngerasa udah lemak, sakit apapun, kata Sayyidah Aisyah, beliau baca al-mu'awwidat. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas dan qul huwallahu ahad, 3 itu, dan beliau tadi yanfus, ludah kecil ke badan beliau.
Ketika beliau sakit, ya, aku juga pernah, kata Sayyidah Aisyah, bacakan dan aku usapkan untuk Nabi Muhammad. Jadi artinya itu bisa untuk diri kita sendiri atau kita bacakan untuk kerabat kita, anak kita, orang yang kita sayangi. Ya, baca, habis itu kita usap, begitu. Nah, itu 3 surat tadi. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, dan qul a'udzu birabbin binnas. Nah, jadi kenapa di sini Al-Imam Asy-Syarqawi menyebutkan kenapa Nabi ngeludah kecil dulu baru baca surat, ya kan? Padahal yang biasanya kita tahu kan baca dulu baru ngeludah. Disebutkan sama beliau Al-Imam Asy-Syarqawi yang mensyarahkan hadis, la'alla fi taqdibin nafth 'ala al-qira'ah mukhalafatus saharah wal batalah. Kemungkinan, kata beliau, Nabi meludah kecil dulu baru Nabi baca untuk dibedakan antara beliau dan penyihir. Biasanya orang penyihir itu kan komat kamit dulu baru ngubuh, gitu. Ya. Nah, Nabi biar beda, beda. Diludah kecil dulu, tuh baru beliau baca. Itu. Ya, kita ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW tentunya. Nah, fadhal. أبو سعيد بن هريرة رضي الله عنه قال فإنما من البيت سورة البقرة ففرسه قال ومن عنده استلاف الفرس Fasakanat. فسكنت فوراء الرجال فسكتا وسكت تبدل ثم قرأ الرجال الرسول الصلاة وكان يحيى قريبا منه وأشفقوا أن تصيبه فلما اجتربه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراه فلما أصبح حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رأي بن هريرة اقرأ يا ابن هريرة فقال فأشفقت يا رسول الله أن تضع يدي وكان منك قريبا فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء وإذا السلطان التي فيك أمثال فخرجت حتى لا أراها قال وتدري ماذا قال لا قال تلك ولو قرأنا لأصبحت ينظر الناس إليك تتوارى. Nah, jadi ini kan kita di bab tentang fadailul Quran. Nah, jadi beliau menyebutkan Imam Bukhari sedikit daripada fadilah surat Al-Quran. Ini yang baru disebutkan hadis dari Usaid bin Hudayr. Fadilah surat Al-Baqarah. Kata beliau, suatu malam aku lagi baca surat Baqarah. Pas aku lagi baca surat Baqarah, tiba-tiba kuda aku ngamuk atau berisik. Kudanya ini berisik. Oh, bunyi kuda kalau berisik kan. Fasakattu, aku diam. Fasakanat, kudanya juga diam. Aku baca lagi surat Baqarah, kudanya berisik lagi. Surat Baqarah. Kudanya berisik lagi. Fa asfaqtu wa kana ibnu Yahya qariban minhu. Anak beliau ini yang masih kecil lagi tidur, Yahya parak dengan kandang kuda ini. Takut, kata Usaid, kalau aku lanjutkan nanti apa? Nanti kuda yang ngamuk akhirnya masuk ke kamar anak. Kalau kuda ngamuk kena budak luar biasa kan. Kaki itu kan keras. Akhirnya sama Usaid bin Hudayr di stop bacaannya. Udah beliau stop bacaannya tadi. Beliau keluar rumah, pengen lihat kandang tadi, ada apa ini?
Beliau cuma baca surat Baqarah, kudonya ribut, kudonya berisik, kudonya seakan-akan ada ketakutan. Ketika beliau keluar rumah, faida mithlu dhullah fiha amsalul masabi. Kata Usaid, di atas rumahku ini kayak ada awan, awan itu di atasnya lagi kayak ada lampu-lampu terang maksudnya. Besok pagi Usaid datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Beliau ceritakan kepada Nabi. Kata Nabi, Iqra ya Usaid, Iqra ya bin Hudair, Iqra ya bin Hudair. Oh, coba kau lanjutkan bacaanmu wahai Ibn Hudair, wahai Usaid bin Hudair. Apa kata Nabi? Tadruna madat, tahu tidak kau apa yang kau lihat itu? Awan dan di atasnya lampu-lampu terang. Qala tilkal malaikah, itu adalah malaikat, kata Nabi Muhammad. Malaikat. Jadi yang kau jingok itu, yang semalam marah di rumah kau itu malaikat. Sampai kudo tadi ketakutan. Saking hibah wibawanya kehadiran malaikat. Tidak kuat kudo tadi. Apa kata Nabi? Danat li sautika. Malaikat ini mendekat karena ingin mendengarkan bacaanmu. Bacaan surat Al-Baqarah ini termasuk karomah daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Bacaannya pengen didengar oleh malaikat. Dan Usaid ini terkenal memang suaranya bagus. Suaranya bagus. Baca Quran sampailah malaikat ini mendekat, 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 mendekat. Kata Nabi, walau qara'ta, kalau terus kau baca sampai pagi, la asbahat yang durun nas ilaiha, la tatawara minhum. Maka itu akan dilihat oleh penduduk Madinah, mereka tidak menutupi diri mereka. Malaikat itu tidak menutupi diri mereka. Jadi terang-terangan istilahnya. Malaikat ini terang-terangan datang untuk mendengar bacaanmu. Kalau kau terus baca wahai Usaid sampai pagi, penduduk Madinah akan melihat semua yang ada di atas rumahmu itu, malaikat. Turun untuk mendengar bacaan Usaid. Apa yang beliau baca? Surat Al-Baqarah. Termasuk surat yang azim, surat yang besar, surat yang agung, surat yang termasuk surat yang bisa melindungi kita. Kalau kita ngasuh di rumah agak angke, agak ini, baca surat Baqarah. Sekarang kan nak praktis weh. Nak cuma jampi-jampi biar rumahnya bersih. Tak galak baca surat, baca Quran. Surat Baqarah. Kita tadi guru kita yang Syekh Muhammad Umda itu, ya, tabib. Beliau tiap ada yang datang minta berobat sama beliau, pasti wasiatnya baca surat Al-Baqarah. Pengen jauh dari jin, rumah pengen aman, pengen sakinah, pengen tak angker, baca surat Al-Baqarah. Kita tidak bisa baca duduk sekaligus, baca potong. Hari ini setengah juz, satu juz, besok 3 hari atam, lanjut lagi, begitu. Biar rumah ini hilang angkernya. Atau sekarang Alhamdulillah Masya Allah di YouTube setel, misalkan tidak sempat waktu setel, daripada nyetel lagu-lagu dangdut tidak jelas kan itu, setel bacaan Baqarah di rumah, di kamar tadi. Niat mudah-mudahan aman rumah itu dari jin. Jadi termasuk yang menjaga rumah kita surat Al-Baqarah. Nah, fadal.
عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول نسيت آية الكتاب وبين مسيا وستكبير القرآن فإنه أشد كبر كثيرا من صدور الرجال إنها Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala hadhihi al-Qur'an wa alladhi nafsi wa nafsuhu bukuliha an-nas bimani radallahu an-nas qila kaifa qira'atu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala فبدأ سوء صلاة بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه بسم الله ويقول برحمة عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد موسى لقد أوتيت بذكر رأي لزال فلا تنوي. نعم حسبك. لم يفتش صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حسبك. نعم تفضل. نعم حسبك. صلى الله عليه وسلم.
Nah, nah, ini dari Nabi. Iqra'ul Qur'an ma'talafat alaihi qulubukum fa idza ikhtalaftum faqumu anhu. Jadi kata Nabi kadang-kadang kita tuh ada waktu-waktu yang tidak bisa baca Al-Qur'an. Ya, makanya Al-Imam Ibn Athaillah dalam hikam beliau pernah berkata, alima minka wujudal malal falawwana lakat ta'at. Kata saya itu. Alima minka wujudal malal. Allah tahu kita ini punya sifat bosanan. Falawwana lakat ta'at. Maka Allah macam-macamkan bagi kita amal ibadah, amal taat. Bahkan untuk mendekatkan diri di taqarrub saja, itu kita punya beberapa tariqah atau punya beberapa cara. Malam qiyamul lail. Tidak mesti semalaman kita sholat terus. Capek sholat, duduk, baca Quran. Hati lagi tidak bisa baca Al-Quran. Kadang lagi banyak pikiran, kacau, malah tambah kacau misalnya. Jadi ada waktu-waktu kita dianjurkan bahkan oleh Nabi untuk kita tidak membaca Al-Quran. Salah satunya misalkan pas lagi ngantuk. Kebangetan ngantuk, kata Nabi tinggalkan. La'allahu atau kama qala la'allahu yasubbu nafsah. Takut-takutnya nanti dia baca Quran malah salah, akhirnya mencela dirinya, membahayakan dirinya. Nah, itu waktu-waktu yang kita dianjurkan oleh Nabi untuk meninggalkan membaca Al-Quran. Salah satunya ini, ikhtalaftum. Atau ikhtalaftum sini lagi banyak pikiran, lagi sumpok, tidak baca fokus. Misalkan, baca tuh takut salah, udah tutup, ganti dengan sholawat, ganti dengan istighfar, ganti dengan tasbih, ganti dengan yang lain, ganti dengan tafakur. Kadang dengan tafakur ngelamun, ya cuma jangan ngelamun yang lain-lain. Ngelamunnya tafakur fidatillah, ngelamun, mikir ini. Atau talabul ilm, baca kitab. Bosan baca kitab, ganti dengan sholawat. Alimamika wujudal malal falau wanalakat ta'at, kata Ibn Athaillah. Allah tahu kalian itu gampang bosan, maka yang Allah Allah macam-macamkan amal untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba misalkan ibadah cuma satu, salat aja. Bosan kita. Atau puasa aja amal ibadah kita. Bosan kita. Atau wasilah cuma satu untuk takarrub, baca Al-Qur'an misalkan. Bosan. Makanya dimacam-macamkan sama Allah biar kita tidak bosan. Nah, ini termasuk salah satu ini kata Nabi. Iqra'ul Qur'an ma'talafat alaihi qulubukum. Kalau hati lagi fokus. Cuman maksud di sini yang tidak bisa sama sekali mental misalkan. Bukan artian nunggu khusyuk. Oh, kenapa tidak baca Quran? Oh, Bib, aku belum bisa khusyuk. Tidak baca terus akhirnya bukan juga kan begitu. Artinya kalau kita tahulah. Jadi kita balil insan ala nafsihi basirah. Kita tahu diri kita masing-masing kapan kita bisa baca Al-Quran, kapan tidak bisa baca Al-Quran. Nah, Fadol.
صلى الله عليه وسلم. ليس مني. نعم. نعم. نعم أصدق. نعم. وعنها صلى الله عليه وسلم. لآبائهم.
في الدين فجاءت صلى الله عليه وسلم ثم نرى سالما فذكر الحديث. نعم حسبك. فقال لها لعلك أردت الحج. قالت والله لا أجد إلا وسعها. فقال لها ترجى رشداني وقولي اللهم أحل حيث حبسني. وكانت تحتضر من ذلك الأسواق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة بأربع: لمالها ولحسابها وجمالها ولحسابها. فترى إذا الدين ذلك الجنة. عن سهل رضي الله عنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حليم إن خطب أن نهى وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يسمع. قال ثم سكت. فمضى رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حليم إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع. فقال رسول الله صلى الله عليه ثم وسلم صلى. في الأرض مثل هذا. نعم. سيدنا أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وسلم. قال ما ضربت بعد فتنة أضر على رجال النساء. عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنتك؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. عن سيدة عائشة رضي الله عنها أنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وراء فلانا بعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة لو كان فلان حيا بعمها من الرضاعة تقبل عليه. فقال نعم الرضاعة تحرم ما تحرم البلاد. عن سيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنك أختي بنت أبي سفيان. فقال أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم لست لك بمخزية وأحب من شاركني بخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل. قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تأتيها بنت أبي سلام. قال إن تقول سلام. قلت نعم. فقال لو أنها لم تأتي في حجر ما حلت منها ابنة أخي من الرضاعة رضعتني وأبا سلام غيبا فلا
Ummu Habibah istri Nabi. Ismuha Romlah. Ummu Habibah ini namanya Romlah. Beliau ini yang dinikahi oleh Nabi besar Muhammad SAW, maharnya paling mahal. Maharnya paling mahal. Pernah kami hitung, kalau tidak salah mahar Ummu Habibah Romlah ini hampir miliaran. Kenapa maharnya mahal, mas kawinnya mahal, padahal mas kawin Nabi rata-rata tidak mahal? Karena Ummu Habibah ini, beliau termasuk perempuan yang hijrah ke Habasyah, kemudian lakinya pas di Habasyah, naudzubillah, murtad. Lakinya murtad, Ubaidullah bin Jahash nama laki. Terpengaruh dengan ajaran Kristen, murtad akhirnya. Raja Najasyi masuk Islam, ini jadi Kristen. Walhasil pisah langsung. Ummu Habibah Romlah ketika tahu laki Kristen pisah. Nah, akhirnya dilamar sama Nabi. Dilamar sama Nabi dan dikawinkan, yang ngawinkannya perwakilan Raja An-Najasyi, dan beliau yang memberikan mas kawinnya. Ya Rasulullah, mas kawinnya dari anak. Raja Najasyi tidak ketemu Nabi, beliau tabi'i atau muhadram. Tidak ketemu Nabi Muhammad, itu perintah Nabi, beliau mau hijrah ke Madinah, dilarang sama Nabi, kau itu raja, posisi penting, jangan kau tinggalkan. Akhirnya beliau yang memberikan mahar, dan dikirimlah Ummu Habibah Romlah binti Abi Sufyan ke Madinah untuk ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi pas beliau dinikahi Nabi, posisinya masih di Ethiopia, masih di Habasyah. Pas dikasih mas kawin juga masih di situ. Makanya mahar istri Nabi paling mahal itu ini, Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Karena yang memberikan maharnya seorang raja, jadi mahal. Ummu Habibah ini pernah ngomong ke Nabi, ya Rasulullah, nikahi saudariku. Jadi istri-istri Nabi ini saking luar biasanya, ya Rasulullah, nikahi saudariku. Dia masih hidup. Kata Nabi, awatuhibbina dzalik? Kau demen apa? Kau setuju apa? Kan biasanya betina ada galak di madu. Tidak apa-apa, aku madu dengan saudarimu sendiri. Qultu na'am lastu laka bimukhdiyah. Ya Rasulullah, sama be. Antumlah banyak juga bininya. Misalnya itu. Jadi kalau misalkan anak istri satu-satunya, mungkin anak cemburu, anak ada galak. Ini kan lah banyak juga bini antum. Dan anak pengen saudariku juga mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Nikahi saudariku ya Rasulullah. Dijawab sama Nabi, inna dzalika la yahillu li. Itu tidak boleh. Menggabung dua perempuan saudari semasa hidup mereka tidak boleh. Wa anta jma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Kata Allah, tidak boleh kalian menggabung dua saudari sekaligus, tidak boleh. Haram, tidak sah bukan nikah, jadi zina, naudzubillah. Kecuali kalau yang pertama udah diceraikan atau meninggal, baru dia boleh kawin yang berikutnya. Tidak boleh, jadi kata Nabi, aku juga tidak boleh itu. Nah, jadi saking luar biasanya istri Nabi ini, sampai rela menawarkan adiknya untuk dinikahi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, kelas sudah baca lana. Wallahu a'lam bissawab. Kita baca sedikit dulu. Biar khatam kitab ini. Tinggal tinggal 3 atau 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-muallif Abuya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullah. Wa nafa'ana bihi bi ulumihi bi ulumi syekhina wa bi ulumi sa'il salihin fid darain amin ila an qala fi kitabih al-qawaid al-asasiyah fi ilmi mustalah al-hadith. Abu Dawud, Sunan Abu Dawud maksudnya. Wa Sulaiman ibn al-Ash'ath ibn Ishaq ibn Bashir ibn Shaddad ibn Amr ibn Imran al-Azdi as-Sajistani. Wulida sanata 200. Beliau lahir di tahun 202. Wa tufiya bil Basrah,
meninggal di Basrah di arba'a asyarata baqiyat min Syawal sanata khamsin wa sab'in wa mi'atain, berarti 73 tahun umurnya. Lahir di tahun 202 Hijriyah, meninggal di tahun 275 Hijriyah. Walahu kitabu sunan al-ma'ruf, beliau memiliki kitab sunan yang terkenal dengan Sunan Abi Dawud. Wa kitabun syarif, itu kitab yang sangat langkah atau sangat mulia. Qala anhu Abu Dawud mengatakan di dalamnya, jama'tu fihi arba'ata alaf hadis wa thamanimi'ati hadis. Aku sebutkan di situ 4.800 hadis. Di Abu Dawud, Sunan Abi Dawud ada 4.800 hadis. Dzakartus sahih, aku sebutkan di situ hadis sahih, wa ma yushbihuhu, dan yang mirip dengan hadis sahih, wa yuqaribuhu, dan yang dekat mendekati hadis sahih. Jadi beliau tidak mengatakan di situ semuanya hadis sahih, tidak. Hadis sahih atau hadis yang ada hadis yang mendekati sahih, yang mirip dengan sahih, di situ ulama khilaf panjang lebar bahasanya. Ada istilah sakata anhu Abu Dawud. Beliau sebutkan setiap hadis di kitabku ini aku hukumi. Yang tidak aku hukumi maka itu hadis fahuwa salihun lil ihtijaj. Fahuwa salih, itu baik. Kata beliau jadi beliau punya metode, setiap menyebutkan hadis beliau hukumi. Kenapa begitu? Ya karena beliau kan tidak seperti Bukhari Muslim. Kalau Bukhari Muslim hukumnya di awal sudah di judul. Di judul udah hukum. Hadisku yang aku taruh di sini semua hadis sahih. Makanya tidak perlu setiap hadis ini hadis sahih, tidak perlu. Kalau Abu Dawud tidak. Beliau mengatakan isi kitabku ini ada yang sahih, ada yang mendekati sahih, ada yang mirip sama sahih. Dan beliau juga mengatakan aku punya metode, setiap hadis aku sebutkan hukumnya. Yang tidak aku sebutkan hukumnya berarti itu hadis yang bisa untuk dipakai. Beliau cuma menyebut bisa untuk dipakai. Fahuwa salihun. Di situ ulama khilaf. Bisa dipakai untuk apa wahai Abu Dawud? Ulama hadis ini kan harus teliti. Itu ulama hadis. Mereka tidak boleh kalimat yang remang-remang. Bisa dipakai untuk apa? Bisa dipakai untuk hukum halal haram atau hanya bisa dipakai untuk fadilatul a'mal. Beda itu. Kalau bisa dipakai untuk hukum, untuk hujjah, untuk halal haram, berarti hadisnya sahih dan hasan. Jadi ini pembahasan hadis yang tidak dihukumi oleh Abu Dawud. Kita ulangi. Jadi Abu Dawud itu beliau menerangkan isi kitab beliau. Di kitab khusus, Risalah, ada ditahqiq oleh Abu Wuddah, jadi satu kitab. Kata Abu Dawud, di kitab Sunan Abi Dawud setiap hadis aku hukumi. Artinya kamu jingok dewe. Kalau hadis yang aku hukumi sahih berarti sahih, kalau aku hukumi dhaif berarti dhaif. Ada beberapa hadis yang tidak aku hukumi, artinya beliau diam. Habis menyebutkan hadis, beliau tidak komentar. Nah, itu hadis yang tidak aku hukumi, maka hadis tersebut salihun. Stop di situ beliau. Salihun itu artinya bisa dipakai. Itu arti soleh. Bukan wong baik, bukan. Arti soleh itu banyak. Kalau kita ke Mekah juga miyah soleh disyurub, air bisa diminum. Bukan banyu ini banyu wong soleh. Bukan, artinya salihun disyurbi. Air ini bisa untuk diminum, gitu. Nah, Abu Dawud mengatakan hadis yang tidak aku hukumi, maka hadis itu adalah hadis yang soleh. Nah, ulama ngapu Abu Dawud stop di situ, gitu. Akhirnya jadi perdebatan antara ulama. Soleh di situ tuh Abu Dawud, soleh dipakai, bisa dipakai untuk hujjah. Hujjah itu artinya halal haram hukum. Maka itu hadis yang sahih atau hasan. Apa cuman bisa dipakai untuk fadilatul a'mal sehingga dhaif pun masuk, begitu. Remang-remang di situ jadilah perselisihan antara ulama, begitu.
Ya, sebagian ulama termasuk Al-Imam Ibnu Salah dalam kitab beliau Muqaddimah Ibnu Salah yang disebutkan oleh Imam Suyuti ini, beliau mengatakan soleh di situ ketika diteliti ternyata solehnya itu lebih mendekati ke hasan atau sahih. Bukan soleh di situ dhaif maudhu, tidak. Tapi soleh hadis Abu Dawud, cuman kan ini jadi Abu Dawud tuh macam nak muat gawe buat ulama setelahnya. Nah, kamu carilah itu. Eh, akhirnya ulama setelahnya mengumpulkan, ulama hadis luar biasa mengumpulkan kecil, cuma 4.008 hadis untuk mereka pisah mana yang tidak dihukumi oleh Abu Dawud kecil. Mereka kumpulkan dan mereka teliti, ternyata yang dikatakan oleh Abu Dawud salihun itu mendekati salihun lil ihtijaj, soleh untuk diberikan hujjah, untuk dijadikan hujjah. Nah, makanya untuk dari level hadis atau Sunan Abi Dawud itu berada di atas di Kitabus Sunan. Kenapa? Dari kesahihannya dan dari kelengkapan hadis beliau. Sunan Abi Dawud. Wa qala Ibnu Qayyim innahu jama'a bihadzal kitab syamla ahaditsil ahkam. Beliau kumpulkan dalam kitab Sunan Abi Dawud itu mencakup semua hadis hukum. Jadi kalau kita pengen tahu ada berapa hadis hukum ya tengok kitab Sunan 4.000 sekian. Cuman kalau kita pengen tahu hadis hukum yang ada di Bukhari Muslim, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, beliau mengarang namanya Umdatul Ahkam, mengumpulkan hadis Umdatul Ahkam, jumlahnya 500 hadis, hadis hukum yang ada di Bukhari Muslim. Yang mengumpulkan. Kecil, kalau kita di Mekah, kita Bali itu. 500 hadis. Apa isi hadisnya? Hadis hukum. Hukum itu apa maksudnya? Halal haram atau hukum ibadat. Hadis tentang wudhu, tentang sholat, tentang najis, tentang mandi wajib, tentang haid, tentang puasa, tentang zakat. Habis itu hadis jual beli, hadis faraid, warisan, hadis bab nikah, hadis bab jinayat. Fikih itu fikih itu hadisnya hadis hukum namanya. Fikih yang kita pelajari, Kifayatul Akhyar, Baijuri macam-macam. Itu kalau di kitab hadis, di ilmu hadis ada juga namanya hadis hukum atau yang kita juga kenal dengan Ibanatul Ahkam. Nah, Ibanatul Ahkam itu hadis yang dikumpulkan oleh Bulughul Maramnya, Ibanatul Ahkam syarahnya. Bulughul Maram hadis hukum yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu Bulughul Maram, begitu. Disyarahkan dengan beberapa syarah, salah satunya Ibanatul Ahkam. Jadi ada hadis-hadis yang dikumpulkan oleh ulama, cuman hadis hukum. Kita pengen tahu secara mencakup secara luas, ya Sunan 4 itu hukum kalau itu isinya. Nah, kalau kita pengen tahu yang di Bukhari Muslim, bingung kalau nak jadi Bukhari Muslim. Ada ulama yang bernama Abdul Ghani Al-Maqdisi, beliau mengumpulkan hadis hukum yang ada di Bukhari Muslim dijadikan satu kitab. Dinamakan Umdatul Ahkam, jumlahnya 500 hadis, juga disyarahi oleh banyak ulama. Ibn Daqiqul Aid, banyak yang mensyarahkan. Jadi kalau nak tahu hadis hukum secara meluas, ya di Sunan. Salah satunya Sunan Abi Dawud. Warattabaha ahsana tertib, dia susun kitab itu dengan sebaik-baiknya susunan. Wa nadhamaha ahsanal nizam, dirapikan nama beliau. Ma'antiqaiha ahsanan tiqa, dan beliau ini juga memilih, tidak sembarangan meletakkan, enggak. Wa itrahahu minha ahadits al-majruhin wa du'afa, dan juga beliau tidak memasukkan di situ hadis-hadis majruhin, hadis-hadis yang tidak diterima hadisnya, dan du'afa. Tentunya tetap ada masih hadis yang dhaif. Tidak semua yang di Abu Dawud sahih atau hasan. Ada kecolongan istilahnya. Ada hadis yang dhaif. At-Tirmidzi, huwa Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah bin Musa ibn Dhahhak As-Sulami. Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah, termasuk beliau ini termasuk yang dari Arab,
Ya, jadi kebanyakan kutubus sittah ini ada yang bukan dari Arab. Imam Bukhari bukan Arabi, ajam, ya, bukan dari orang Arab. Imam Muslim juga begitu. Imam Abu Dawud, Sijistani, ajam. Tirmidzi As-Sulami dari Bani Sulaim, termasuk Arab. Wulida sanata tis'in wa mi'atain, 209 beliau lahir. Wa tufiya fi Tirmidzi Lailatul Itsnain Ats-Tsalits Asyar bi Syahr Rajab sanata tis'in wa sab'in wa mi'atain. Berarti 70 tahun umurnya. Nah, jadi dekat. Kalau Imam Abu Dawud 275, Imam Tirmizi 279. Nah, lahirnya berdekatan dan meninggalnya juga berdekatan mereka. Walahu kitabu Jami' Tirmizi, beliau punya kitab Jami'ut Tirmizi, wa wal kitab alladhi asbahat Tirmizi imaman fil hadis. Kitab ini yang menjadikan Imam Tirmizi imam di bidang ilmu hadis. Wa huwa asyharu kitabih. Ini paling terkenal kitab Imam Tirmizi, ya Jami' Tirmizi atau Sunan Tirmizi. Wa ajalluha, kitab yang paling agung. Wa yusamma Jami'at Tirmizi. Namanya khilaf ulama, Jami' Tirmizi atau Sunan Tirmizi. Makanya ada yang mengatakan beliau itu kitabnya Jami', ada yang mengatakan Sunan. Nah, biar kita ingat lagi istilah Jami' sama Sunan. Sunan itu hadis hukum. Jadi kalau kita dengar Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah, berarti kitab hadis itu cuma menyebutkan hadis hukum. Dak kate hadis yang kita baca tadi di Bukhari. Hadis tentang fadailul Quran, hadis tentang nikah, cerita nikah, atau hadis sebelumnya tentang ghazawat, tentang peperangan Nabi Muhammad. Dak kate. Di Sunan itu cuma hadis hukum. Ada hadis nikah, ada afwan kalau nikah juga hukum. Cuman misalkan tafsir, seperti yang beberapa minggu yang lalu kita baca di Mukhtasar Bukhari ini, ada bab tafsir, kate di Sunan. Bab sejarah Nabi Muhammad, peperangan Nabi, kate di kitab Sunan. Bab fadailus sahabah, biografi, keutamaan sahabat dari Nabi, kate di bab Sunan, di kitab Sunan. Jadi Sunan itu cuman isinya hadis hukum. Sedangkan Jami itu mencakup, pernah disebutkan 10 daripada ilmu yang dicakup oleh kitab tersebut. Tafsir masuk, sejarah masuk, hukum juga masuk, manaqib, biografi sahabat juga masuk, cerita nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dari hadis Nabi juga masuk. Itu Jami, mencakup. Nah, di kitab Imam Tirmizi ini bukan hanya hadis hukum, juga ada hadis yang seperti Bukhari. Makanya ulama itu bingung, ini Imam Tirmizi ini kitabnya kita namakan Jami atau kita namakan Sunan, begitu. Makanya ada yang mengatakan dia Jami, ada yang mengatakan dia Sunan. Wasammahu al-Hakim Abu Abdullah, Imam Hakim wal Khatib Baghdadi itu menyebut Sunan atau karangan Imam Tirmizi ini al-Jami' as-Sahih li Tirmizi. Jadi Imam Hakim dan Imam Khatib Al-Baghdadi ini dua imam terkenal di bidang ilmu hadis, ulama mutaqaddimin, sebelum Ibn Salah beliau ini. Sebelum abad kelima, Imam Hakim dan Imam Khatib Baghdadi itu mengatakan menistilahkan kitab Imam Tirmizi Jami' as-Sahih li Tirmizi atau Sahih at-Tirmizi, atau bahkan mengategorikannya termasuk kitab sahih. Waqad wasafahu Tirmizi wa sammahu bis-sahih. Imam Tirmizi juga menamakannya sahih. Qala al-Majd Ibn Athir, beliau mengatakan wa hadza kitabuhu ay as-sahih ahsanul kutub wa aktsaruha faidah. Kitab Imam Tirmizi ini kitab yang paling bagus dan paling banyak faidahnya. Wa ahsanuha tartiban, paling rapi. Wa aqalluha tikraran, yang paling tidak banyak mengulangi hadis. Wa fihi ma laysa fi ghairi. Nah, keunggulan kitab Tirmizi ini min dzikril madahib, beliau ini menyebutkan mazhab. Jadi setelah beliau menyebutkan hadis, beliau menyebutkan pendapat ulama dari hadis ini atau pendapat ulama tentang hadis ini. Itu hebatnya Imam Tirmizi. Makanya
Guru kita mengatakan bahwasanya kitab Tirmizi ini lebih cocok dipakai untuk orang yang mau praktek ilmu mustalah hadis. Kita habis belajar khatam, pengen praktek di kitab hadis. Kitab apa yang paling cocok? Jami' Tirmizi. Itu paling cocok. Kenapa? Karena beliau setelah menyebutkan hadis, beliau menyebutkan hukum hadis, bahkan kadang beliau mengomentari perawi hadis tersebut, kemudian beliau menyebutkan mazhab ulama, pendapat ulama dari hadis yang baru beliau sebutkan. Bahkan kadang beliau menyebutkan ini hadis sahih, cuman tidak dipakai sama ulama. Ulama lebih maki pendapat yang lain, hadisnya ini, begitu. Jadi kayak kitab fikih juga. Matan tapi seperti syarah, itu kitab Tirmizi. Wa wujuhil istidlal, ya, beliau sebutkan bagaimana ulama mengambil hukum dari hadis tersebut. Wa tabyin anwa'il hadis, beliau menjelaskan, tentu beliau menyebutkan ini hadis hukumnya dhaif. Kenapa? Karena ada ini. Hukumnya hasan karena ada ini. Bahkan pernah kita bahas, beliau itu punya istilah-istilah sendiri. Ya, Imam Tirmizi itu punya istilah dewek yang sampai ulama juga kebingungan. Sehingga ulama mengarang atau mengumpulkan apa namanya istilah-istilah yang disebutkan oleh Imam Tirmizi. Kalau di kitab yang agak luas, Tadribur Rawi misalkan, itu jadikan satu bab istilah Imam Tirmizi. Apa be? Hasan li ghairi, sahih li ghairi, begitu. Jadikan pembahasan hasanun sahih, sahihun hasan. Itu. Jadi bab jadi. Wa fihi wa tabyin anwa'il hadis min as-sahih wal hasan wal gharib wa fihi jarhun wa ta'dil. Imam Tirmizi di kitabnya juga ada jarah wa ta'dil. Jarah wa ta'dil itu sifat-sifat yang bisa kita jadikan jadi sifat-sifat yang bisa kita pakai untuk mendoifkan perawi atau mensahihkan perawi, itu jarah wa ta'dil. Jarah itu artinya melukai, bukan melukai, maksudnya merendahkan perawi dengan kita katakan dia dhaif. Ta'dil artinya menaikkan derajat perawi. Itu ada ilmu khusus, ada karangan khusus, ada kitab khusus. Di kitab Tirmizi juga beliau bahas tentang itu. Jadi misalkan tidak hanya beliau katakan dia ini dhaif. Stop, tidak, sebutkan karena hafalannya tidak kuat. Itu maksudnya. Dia ini sahih, kenapa? Hafalannya kuat. Dia ini dhaif. Dhaifnya karena hafalan baik. Kalau fiqhnya bisa dipercaya, cuman hafalannya tidak kuat. Itu jarah ta'dil. Khilaf ulama, bahkan banyak di situ beliau menukil dari Imam Bukhari, gurunya itu Bukhari. Sa'altu Muhammad, aku tanya ke Muhammad. Siapa Muhammad itu? Al-Imam Bukhari. Disebutkan di kitab beliau At-Tirmizi. Di akhirnya beliau punya Kitabul Ilal, luar biasa kitab Tirmizi. Ya, luar biasa. Jadi termasuk kitab sunan yang punya keunggulan, ya, punya kelebihan sendiri adalah Sunan At-Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab.